کہ ایک بندہ تھا وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اور یاد رکھنا اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا۔ کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج ہی 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ پر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے، کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اچانک آواز آئی سن لے یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر، آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا، یہ اس کے 2 جرائم تھے۔ یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں اندر سکون نہیں ہے، اندر سناٹا نہیں ہے، یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا تو کوئی جہنم کا کتا بن رہا ہے۔ بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر، 2 گناہ، ایک تو نشہ کرتا تھا، ایک تو زنا کرتا تھا، یہ 2 گناہ اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، چہرہ قبلے سے پھر گیا، منہ سور اور بندر کی طرح ہو گیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اگر چہرے پہ معمولی سی پھنسی آ جائے تو لوگ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ آج کاسمیٹک آئٹم پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے اتنا کسی پہ خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انسان کھانے کے معاملے میں ہلکی غذائیں لے رہا ہے لیکن کاسمیٹک آئٹم مہنگے خرید رہا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ دنیا کی خوبصورتی کے مت والو، کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے اس کا منہ جو قبلے کی طرف پھرا تھا،
मुंह सूअर और बंदर की शक्ल इख्तियार कर गया था, उसका जुर्म क्या था? नशा। और दूसरा जुर्म क्या था? जिना। जिना के मुतालिक ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना हया के पर्दे में नाजायज तौर पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पूरे करने को जिना कहते हैं। और ये जिना क्या है इतना सुन लो। हुजूर गरीब नवाज सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं, गरीब नवाज कहते हैं जब कोई जिना करता है और जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो गुस्ल के जितने कतरे उसके बदन से टपकते हैं, हर कतरे के बदले में एक एक साल का गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले में एक साल का गुनाह। कितने कतरे टपकते हैं गुस्ल के बाद, जरा तसव्वुर में तो लाओ। और जितने कतरे टपकते हैं उतने ही शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन क़यामत तक जितने पाप और जराइम करेंगे उन सब का गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा, जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। और एक बात मुझे और यहाँ याद आई, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करते हैं अल्लाह उनको लम्हे के बदले में सदियों की सजा देता है। वो इस तरह से कि जिनाकारों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद पैदा करता है, लंगड़ी लूली अंधी औलाद पैदा करता है, ताकि ये अपनी नस्लों को देख देख कर बार बार दुखी हो। हालांकि हर एक के घर में ऐसा नहीं, लेकिन 99% लोगों के घर में ऐसा ही होता है जिना की वजह से। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी के घर में ऐबी औलाद देखो तो उस पर शक करने लगो कि ये बदकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। 1% लोगों के घर में अल्लाह ऐबी औलाद इसलिए देता है ताकि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको मकबूलियत अता करे। तो याद रखना, जरा गौर कीजिए, आज गंदी फिल्मों की वजह से, जिना की फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियां जिना को फैशन समझ रहे हैं। लेकिन मैं उनके सामने ये बात रख दूं, कब्र में जाना है, कब तक जमीन पे दंदनाते फिरोगे, कब तक जमीन पर पाप करोगे, कब तक अल्लाह के गजब को दावत दोगे, कब तक उसके गजब को चैलेंज करते रहोगे। याद रखना, हदीस पाक में आता है अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिना करने वालों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की कमीज पहनाई जाए। जहन्नम की आग की कमीज। अगर हम पर गीजर का किया हुआ गर्म पानी भी डाल दे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये रसूलुल्लाह का फर्म, ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, सियासी लीडर नहीं कह रहे, कोई मुकर्रिर का की बात नहीं है कि तुम हंस के टाल दो। जिना करने वालों के कान तक ये आवाज पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। और इतना ही नहीं, हदीस पाक में तो यहां तक आया जिस उज़्व से उन्होंने जिना किया होगा उस पर जहन्नम के हथौड़े बरसाए जाएंगे। इसी पे बस नहीं, सैयदुल मासूमीन काने हया जाने हया वजह तखलीक हया मुस्तफा जाने रहमत ने यहां तक फरमाया जिना करने वालों की शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। क्या बनेगा उन लोगों का? आज फिल्में देखकर जहां लड़के बुराई की तरफ आमादा है, वहीं पर लड़कियां भी बुराई की तरफ। इसको जिना को आज फैशन का नाम दिया जा रहा है, जिना को आज दोस्ती का नाम दिया जा रहा है। और सुन लो, जिना करने से 3 मुसीबतें पहले आती है। नंबर 1, रिस्क घटा दिया जाता है। नंबर 2, उम्र घटा दी जाती है। और नंबर 3, चेहरे पर लानत बरसती है, लानत। जाओ कितने ही कीमती क्रीम अपने चेहरों पे लगा लो, वो लानत का खात्मा कभी क्रीम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह से डर के कोई जिना छोड़ दे, जब दिल चमकेगा तो चेहरे भी चमकेंगे। और अल्लाह के खौफ से जो चेहरे चमकते हैं वो जमीन के ऊपर भी चमकते हैं, वो जनाजे के अंदर भी चमकते हैं, वो कब्र के अंदर भी चमकते हैं। और मैदान महशर में
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جوانی بہت خوبصورت نعمت کا نام ہے جو تقریباً 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 50 سال تک کے چلتی رہتی ہے۔ جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے، ایک دن یہ جوانی کے خوبصورت لمحات چلے جائیں گے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیوٹی پارلر تک جا رہی ہو، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا رہی ہو، اللہ اکبر، باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہو، اپنے دوپٹوں کو اللہ اکبر تم نے اپنا سر چھپانے کی بجائے فیشن کی طرح گلے میں لٹکانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے کے لیے کسی نا اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو، مہندی لگانے کے لیے اللہ اکبر فاسق اور کافر جو ٹائٹ جینس پہن کر کے بیٹھا ہے اس کے زانوں پر، اس کی رانوں پر تک ہاتھ رکھ کر کے مہندیاں لگاتی ہو۔ یہ آج فیشن بن چکا ہے، مہندی کی کلبیں شروع ہو گئی ہے، مردوں سے مہندیاں لگائی جاتی ہے۔ میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، غیرت کہاں چلی گئی مسلمانوں کی؟ اپنی بیٹیاں کافروں کے جب وہ رانوں پر ہاتھ رکھ کر مہندیاں لگائے گی، یہ ہاتھ کتنا قیمتی عورت کا، حضور نے کتنا، یہ ہاتھ عورت اپنے پیر کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، اپنے امام کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی، خالہ زاد بھائی کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا لیکن ان کی دعا لوں گا کہ اگر غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ بہت نازک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں کا ہاتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں میرے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ سید المعصومین جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر کے بھی نہیں جا سکتا، خطا جس کے قریب سے کبھی گزر کے بھی نہیں جا سکتی، حضور نے عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ جب عورتوں نے کہا مرد مصافحہ کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹچ کر کے اپنے آپ پہ جہنم کو حرام کر لیتے ہیں، ہمیں بھی تو اجازت دو کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیں۔ تو فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے جب ایک امتی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتی تو تمہارا اتنا جگر کہاں سے آیا کہ تمہاری بیٹیاں چوڑیاں پہننے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی، مہندی لگانے کے لیے کافروں کے ہاتھ میں؟ عورت کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور عورتوں نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں فلم سیریل یہی تمہارے لیے آئیڈیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناؤ گے؟ محرم کے 3 دنوں میں امام حسین کے غم میں رونے والوں، کیا رسول اللہ کی امی جان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی؟ شربت اور کھچڑا سنیت نہیں ہے، صرف اصل سنیت تو اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کے نظریات ہیں۔ میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہتا ہوں، مردوں کے سامنے بے پردہ آ جاتی، آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، پتلے کپڑے پہنتی ہے، برقعے اتنے خوبصورت پہنتی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں ڈیزائن والا برقع نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ اسلام، توجہ، اسلام برقع پہننے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے برقعے کا حکم کبھی نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ پردے کا حکم دیا۔ وجہ اس لیے کہ ہر برقع پردہ بنے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پردہ برقعے کا کام ضرور کر جاتا ہے، اس لیے ہمارے اب پردے کا حکم ہے، برقعے کا حکم نہیں۔ 17 ہزار کے برقعے دبئی سے منگوا کر اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہو، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ دوپٹے پر 17 پیون لگے ہیں، اور غیرت کا عالم یہ ہے کہ سگا بیٹا بھی، سگا بیٹا سیدہ فاطمہ کے بال نہ دیکھ سکا۔ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تیری ماں بہت نیک، کسی نے امام حسین سے کہا تیری ماں بہت نیک تھی، میں واللہ تو نے سچ کہا، کیونکہ جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، صرف 7، سگا بیٹا، دودھ پینے والا بیٹا۔ امام کہتے ہیں جب میری ماں کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا،
उस 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को बगैर दुपट्टे के कभी नहीं देखा। मेरी माँ का दुपट्टा कभी सर से हटा हुआ मैंने नहीं देखा, यानी मैंने अपनी माँ के बाल कभी नहीं देखे। 7 साल का बेटा हुसैन जैसा शहजादा भी कह रहा है मैंने अपनी माँ के बाल सर के कभी नहीं देखे। मेरी माँ इतनी नेक थी कि 7 साल के बेटे ने भी उनके सर के बालों को नहीं देखा। और दुपट्टा क्या था? दुपट्टा क्या? पेवंदों का मजमुआ, पेवन का मजमुआ। एक दिन दुपट्टा इतना फटा दुपट्टा कि सैयदा पाक का दुपट्टा ओढ़ने के काबिल न रहा। बहनों की तवज्जो, आप सबकी भी तवज्जो। क्या हम अहले बैत से मोहब्बत की बात कर, सिर्फ हाथ चुमना अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले, सिर्फ नारे हैदर लगाना यही मोहब्बत अहले बैत नहीं। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर चंद रसूमात अदा करना यही मोहब्बत। असल मोहब्बत अहले बैत तो उनके किरदार और उनके अकीदे और उनके नजरियात को अपनाना है। मैं अपनी बहनों की तवज्जो, हर शादी के अंदर औरतें मेकअप करके जा रही। मेरी बहनों, मेकअप करने की इजाजत है मगर शादी के लिए नहीं, शौहर के लिए। मेकअप करके वलीमे में जाने की इजाजत नहीं है, शौहर के लिए मेकअप करने की इजाजत है। मेकअप मना नहीं है। औरतें सज धज के बाजार में जा रही, जहन्नम में जाओगी। किसी का कुछ नहीं, मौलवी का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मौलवी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। आका फरमाते जो औरत सिर्फ खुशबू लगा के घर से निकलती है, आका इरशाद फरमाते हैं, और उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें कयामत के दिन जानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। बच्चियां कॉलेज में सज धज के जा रही है, संवर के जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं जो औरतें सज धज के घर से निकलती है कि लोग उसको देखें, कयामत के दिन उसकी चमड़ी आग की कैंची से काटी जाए। मैं तो औरतों को देखता हूं तो मुझे इतना तरस आता है कि जो औरतें सिर्फ डांटने पे रो पड़े, ये अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर पाए। औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है डांटने पे। मैंने कई बार तजुर्बा किया कि कभी बदबू की जगह से गुजरना हो रहा है तो मर्द नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन बदबू औरतें इतनी नाजुक मिजाज होती है, अल्लाह इनकी नजाकत को और बढ़ा दे। इतनी नाजुक मिजाज कि मर्द बदबू में नॉर्मल चलते, औरत फौरन कपड़ा रखती है। मुझे बताओ मेरी बहनों, हंसने की बात नहीं, जब तुम गटर की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो तुम जहन्नम की बदबू कैसे बर्दाश्त कर पाओ। जब तुम किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो वो बड़े बड़े वो हथौड़े जो जहन्नम में अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं, हदीस पाक में आता है जहन्नम का हथौड़ा इतना बड़ा है कि तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर भी उस हथौड़े को उठा नहीं सकते, जिससे अजाब दिया जाएगा जहन्नमियों को। ये हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात दूर निकल गई, मैं बात समेटते हुए क्या अर्ज कर रहा था। सैयदा कायनात का दुपट्टा इतना फट गया एक दिन, इस्तेमाल के काबिल न रहा। तो मौला अली ने वो दुपट्टा देखा तो कहने लगे सैयदा आपका दुपट्टा इतना फट गया है कि ये पहनने के काबिल नहीं है। लेकिन ये बात भी बड़ी है, इतना दुपट्टा फटने के बाद भी सैयदा ने मौला अली को नहीं कहा कि मुझे दुपट्टा ला कर दो। मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा जैसी औरत कयामत तक पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं की, पूरी जिंदगी मुझसे कोई कुछ नहीं मांगा। मौला अली कहते हैं पूरी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी फरमाइश नहीं की, इसलिए कि फातिमा मांगने वाली का नाम है ही नहीं, फातिमा तो देने वाली का नाम है। इसलिए कि हमारे मसलक में ये है, हमारे मसलक में ये है कि जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके, शजरे खलत मलत हो जाए और हर कोई साहिबे शजरा बनने लगे, तो सूफिया कहते हैं जब सैयदों को शजरों से न पहचाना जा सके तो दो चीजों से उन्हें पहचानना, या तो उनकी सखावत से पहचानना या तो उनकी माफी की आदत से उनको पहचानना। अरे जब
جس کے بیٹے اتنا دیتے ہیں کہ لوگ لے لے کر کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلات نینوا والو۔ یہ کتنے نمبر کا بیٹا ہے سیدہ کا؟ کتنے نمبر کا بیٹا ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے سید محمد ادریس، ان کے بیٹے سید ابراہیم، ان کے بیٹے سید عبدالعزیز، اور ان کے بیٹے سید عبدالعزیز کے سید نجم الدین، ان کے بیٹے سید غیاث الدین، اور ان کے بیٹے سیدنا معین الدین غریب نواز۔ جب اتنے بعد کا بیٹا اتنا سخی ہے تو اس کی اوپر کی دادی کتنی سخی ہوگی؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ زمانے میں جو کچھ خیرات بٹ رہی ہے وہ سیدہ کی چکی چل رہی ہے تو خیرات بٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے مولا کبھی فرمائش نہیں کی سیدہ نے، کچھ فرمائش کبھی فرمائش۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہو گیا، ہر شادی پہ نیا ڈریس چاہیے، نہیں ہے پڑوسن کو ملا مجھے بھی چاہیے، اس کو ملا۔ میری بہنوں ڈریس اور زیور کے چکر میں تو تم تباہ ہو، آخرت کی فکر کرو۔ ڈریس تو نچنیوں کو اور زیور تو نچنیوں کو بھی مل جاتے، قبر کی فکر کب کرو گی؟ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، قبر کی فکر کب کرو گی؟ فرمایا کبھی سیدہ نے فرمائش، بلکہ بات پہ بات نکلتی ہے۔ سہیل باپو نے ذکر چھیڑا سیدہ کا، تم بات پہ بات نکلی تو ایک بات مجھے یاد، اتنی بھی فرمائش کبھی نہیں کی کہ آج گھر میں آٹا نہیں، آج تیل نہیں ہے گھر میں، کبھی نہیں کی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس طرف بات چلی گئی ہے تو میں اس طرف پیش کروں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ضرور ضرور۔ مولائے کائنات جنگ میں مصروف تھے، جنگ کی مصروفیات تھی، توجہ عرض کر سکتا ہوں نا؟ جی جی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سردی میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے جلدی گفتگو ختم کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کا خیال کرنا ہم پہ لازم ہے۔ جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کا خیال کر کے، اللہ، تو تقریر کیوں لمبی کریں؟ موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی کھلتے ہیں، لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، بوڑھے بچے سبھی ہیں۔ بہرحال چلیں بات اب میں اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کروں۔ مولا علی جنگ کے ماحول میں ہیں، جنگ کی مصروفیت ہے، اور جنگ کی مصروفیت میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جنگ کی مصروفیت کوئی معمولی تو نہیں ہوتی نا، جنگ کی مصروفیت اور پھر مولا علی جنگجو آدمی، بہادر آدمی، ایسا بہادر کہ میرے آقا نے کہا لا فتح الا علی، سبحان لا اللہ، سیف الا ذوالفقار۔ سبحان علی کی اللہ۔ طرح بہادر کوئی جوان نہیں ہے، اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ بے شک بے جس شک۔ کی تلوار کی نبی جائے وہ سبحان اللہ تعریف کرے، اور جس کی بہادری کی پھر وہ بہادر تو پھر بات۔ اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا، اتنے بہادر کہ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کا حال یہ کہ اگر کسی کے پیر پر پیر رکھ دے ہٹا نہیں سکتا بندہ۔ اللہ، بڑے بہادر تھے، بڑی بہادری تھی، اللہ نے بہت بہادری تھی۔ اتنے بہادر تھے مولا مشکل کشا پاک کہ 70 لوگ جس وزن کو نہ اٹھا سکتے تھے، مولا کائنات اس کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیتے، سبحان اللہ، اکھاڑا پھینکا۔ بہادری ان کا اپنا انداز تھا۔ اتنے بہادر تھے کہ جس کو جہنم تک پہنچاتے تھے ٹیڑھا ترچھا نہیں کاٹتے تھے، وہ برابر برابر کاٹتے۔ اللہ اللہ، اس میں بھی مولا علی حیدر۔ بہرحال تو مصروف رہے، اور مصروفیت میں تقریباً ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرا، اور ایک ہفتے کے بعد جب راحت ملی تو مولا پاک گھر میں آئے اور سکون سے بیٹھے، تو سیدہ سے پوچھا کہ 7 دن کی مصروفیات تھوڑی کم ہوئی ہے تو دل چاہتا ہے کہ آج کچھ کھائیں، آج کچھ کھائیں، کیا پکایا تم نے؟ سیدہ نے کہا کہ 7 دن ہے، 7 دن سے گھر میں اللہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب دیکھیں ذرا، اچھے باپوں کی اچھی تربیت ایسے جملے نکالتی ہے۔
बेशक। जिसका बाबा जानवरों को बेमिसाल बना दे, वाह कस्बा और याफूर जहां पहुंचकर मुअद्दब हो जाए, बेशक। अपनी शहजादी की कैसी तरबियत की होगी, हैं? जिसकी निगाह इंसान को आसमान हिदायत का तारा बना दे, वो नबी का बदआ, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा, क्या शान का मालिक हो। हुजूर किसी को एक बार गोद में ले लें वो बेमिसाल हो जाएं। हुजूर जिसको रोज रोज रात और दिन हाथों में ले करके अपने सीने से लगाएं, अपनी जबान चुसाएं, खुद उनको बोसे भी दें, उनको चूमे भी और सूंघे भी, उस सैयदा की शान को कौन बयान करे, कितना बयान करे। लेकिन जवाब क्या खूबसूरत है। आजकल तो औरतें नाशुक्री, घर में ये नहीं वो नहीं, जब से शादी हुई है मैं कभी खुश नहीं हूं, ये है वो, ना शुक्रापन मत करो, ये जहन्नम की निशानी और जहन्नमी होने की निशानी है। सीखो, दीन सीखो। 7 दिन से अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, वो औरत कैसा महाभारत मचाएगी घर में। लेकिन ये सैयदा की शान है। शौहर 7 दिन के बाद पूछता है तो कहा 7 दिन से घर में अल्लाह की रहमत है। समझ गए कुछ नहीं है, यानी अल्लाह की रहमत है, रहमतें बस अल्लाह की रहमत के सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, शहजादों का क्या, का रोज आना बहलाती थी और पानी पिला करके सुलाती। करबला में भूख इसीलिए डगमगा ना सकी कि वो पहला इत्तेफाक नहीं था भूखे और प्यासे रहने का, बचपने से तरबियत हो रही थी। बेशक आप बेशक। क्या समझते हैं, रमजान शरीफ में पहला दूसरा रोजा लोगों को भारी इसलिए पड़ता है कि आदत नहीं होती ना। जिसको आदत हो उसको भूख और प्यास कोई अहमियत नहीं रखती। हाँ, और फिर ये भी याद रखें, लोग कहते हैं अली अकबर का जनाजा और अली असगर का जनाजा उठाते हुए क्यों नहीं लर्जे। मैंने कहा जो अपने बाप अली की शहादत देख चुका था वो अपने बेटे की शहादत पर कैसे हिल जाता। इसलिए कि जिसको बाप की शहादत न हिला सकी उसे बेटे की शहादत कैसे हिला सकती। बेशक। ये मिजाज दिया गया, मिजाज दिया गया। बहरहाल तो बच्चों को बहलाती रही, सुलाती रही, पानी पिला पिला कर 7 दिन हो गए। अच्छा, अब तो रात भी बहुत हो गई है सैयदा, सुन ले, ये घर है उनका। अब तो रात भी बहुत हो गई है सैयदा, अब तो एक काम करता हूं, मैं बाहर जाता हूं, दुआ करो कुछ काम मिल जाए ताकि मैं कम से कम 2 दिरहम कमा सकूं। मौला अली मांगने नहीं जा रहे, कर्जा मांग लो, इससे ले लो, उससे नहीं 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 नहीं। वहां भी है कि चलो मैं जरा देखता हूं, कुछ काम धाम कर लेता हूं। बाहर निकले तो देखा कि मदीने मुनव्वरा में कोई काफिला आया हुआ है और वो अपना माल उतार रहे हैं। मौला अली पहुंचे और पहुंच के कहने लगे कि मैं तुम्हारा सामान उतार दूं, कितना दोगे उसके बदले में। कहा कि अगर ए जवान, वो पहचान नहीं सके, ए जवान अगर तूने हमारा सामान उतार दिया हम तुझे 2 दिरहम देंगे। अच्छा ठीक है, फटाफट फटाफट सामान उतार दिया, उसमें घंटों बीत गए, इतना सामान उतारा। 2 दिरहम उन्होंने दिया, 1 दिरहम का किसी के दरवाजे पर गए, दस्तक दी, और 1 दिरहम का आपने सामान खरीदा, आटा वाटा जो भी था, और 1 दिरहम अलग से रख लिया ताकि एक सुबह किसी फकीर को सदका करेंगे। 2 कमाया, उसमें से भी 1 सदका करना है और 1 लिया, लाए। उतने टाइम में सैयदा ने चूल्हा जलाया। सैयदा जब चूल्हे में फूंकती थी ना तो चूल्हे का गर्द गुबार सर पर और चेहरे पर आता था। और औरतें जानती है कि जब चूल्हे में फूंको तो वापस जर्रात आते हैं। ये सैयदा का घर था, फूंक रही है, जला रही है। रोटी बनाई तो रोटी कितनी बनी, 3 रोटी बनी। उसमें जितना आटा आया था 1 दिरहम में 3 रोटी बनी। 1 रोटी मौला अली को रख दी, 1 रोटी के 2 टुकड़े करके दोनों शहजादों को रख दिया, और 1 रोटी अपनी कनीज को दे दिया। 1 रोटी कनीज को दे दिया। और जब मौलाए कायनात खा चुके, फरमाया कि तुमने खाया? कहा कि 3 ही रोटियां बनी थी ना, 1 आपको दे दी,
एक में से 2 टुकड़े करके शहजादों को खिला दिया और कनीज का भी हक था उसको, तो आप मैंने पानी पी करके मैंने सब्र कर लिया। अल्लाह ये अल्लाह। 8वां दिन, 8वां सीरियल देखकर जिंदगी गुजारोगी तो तलाक की नौबत आएगी, और सैयदा को देखकर जिंदगी गुजारोगी तो तुम्हारा घर जन्नत निशान बन जाएगा। बेशक। सैयदा पाक दुपट्टा इतना फटा, इसी पे बात आगे चली थी, बात को पूरी करते हैं। दुपट्टा इतना फटा कि पहनने के काबिल न रहा, तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा फातिमा तुम्हारा दुपट्टा फट गया है, ये पहनने के काबिल नहीं रहा है। कहा कि हाँ मैं भी महसूस करती हूँ। तो कहा तुम्हारे अब्बा जी से तलब कर लो, वो तो सबको अता करते हैं। सैयदा ने क्या कहा पता है, हया आती है ना अब्बू से मांगने के लिए, अल्लाह। सारा जहान जिससे मांगता है कहते हैं हयात चलो हम चलकर तुम्हारी सिफारिश करते हैं। गई हैं, जाने का क्या था, बाजू में ही घर, अभी भी बाजू में ही है। मस्जिद नबी में 2 ही हुजरे बचे हुए, बाकी सब खत्म हो गए। एक तो सैयदा का हुजरा है और एक तो सैयदा आयशा का, दोनों हुजरे, अभी भी 2 हुजरे मौजूद हैं। जो हम ताला देखते हैं जहां दरवाजा है हुजूर के, हुजूर अलैहिस्सलाम के मजार में जाने का जो दरवाजा है, जो दरवाजा है सैयदा के हुजरे में लगा है। यानी अभी भी हुजूर बता रहे हैं कि जाहिर में भी मेरे पास आना हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। इस आलम जाहिर में भी अगर मेरे घर में आना हो तो सैयदा के यहां से हो करके आओ। यानी अब भी कोई मुनकिर, गुस्ताख रसूल, बिदती, कैसा ही सड़े हुए अकीदे वाला अगर हुकूमत से इजाजत लेकर हुजूर के हुजरे तक जाना चाहें तो हुजूर के हुजरे तक जाने के लिए दरवाजे सैयदा से गुजरना उसके लिए जरूरी है। यानी बताया जा रहा है अरे जब जाहिर में सैयदा के दर के बगैर मेरे घर में नहीं आ सकता तो हकीकत में आले रसूल का दामन छोड़कर रसूल तक कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए तो सरकार नज़मी ने भी कहा था मिलता है मुस्तफा का दर आले रसूल के तुफैल। गौर करें, सैयदा फिर सैयदा है, सैयदा फिर सैयदा है। हुजूर के पास है, आने के बाद मौला ने कहा आका फातिमा तो ज़हरा का दुपट्टा इतना फट गया है कि पहनने के काबिल नहीं। आका ने फरमाया अभी, हुजूर का अंदाज देख, अभी बद्र व ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। मैं अपनी बेटी को कुछ कैसे दे दूं? अलबत्ता इस वक्त मैं फातिमा तो ज़हरा को, चूंकि बज़ाहिर इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऊँट का चमड़ा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये ऊँट का चमड़ा ले जाओ और इसी चमड़े पर फातिमा के दुपट्टे में पेवन लगा लो। 16 टुकड़े कपड़े के थे और 17वां पेवन ऊँट के चमड़े का था, और वो ऊँट का चमड़े का जो पेवन था वो बिल्कुल सर पे आता था। जब वो पेवन लगा करके ओढ़ा है दुपट्टा, हुजूर आ गए। बहरहाल बाप तो फिर बाप ही होता है। वाह। बाप कितना भी सख्त दिल हो बेटी से प्यार करता है, औलाद से प्यार करता है। जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन हो, हैं सारी कायनात के लिए, सारे आलमीन के जो रहमत बनाकर भेजा, वो बेटी पे कितना मेहरबान होगा। जिसने दूसरों की बेटियों की इज्जत बताई और बचाई हो, वो अपनी शहजादी पे कितने मेहरबान हो। जब बेटी के सर पे दुपट्टा देखा कि दुपट्टे में 17वां पेवन चमड़े का है, ऊँट के चमड़े का, आंख में टप टप आंसू आ गए और रो पड़े। हुजूर को देख करके मौला अली भी रोए, मौला अली को देख के सैयदा भी रोई। तो सरकार ने हमें रोना नहीं, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें। सुभान अल्लाह। मैं अपनी बहनों से कहना, आज जो जिना बढ़ रहा है, जिना और बदकारी, बेपर्दगी, उसमें महन किरदार अदा कर रही है। औरतें पर्दे में रहें और मर्द अपनी निगाहों पे कंट्रोल करें। तो पहली वजह वो कफन चोर बयान करता है कि मैंने देखा कि कब्र में जो मुंह फिरा हुआ है सुअर और बंदर की तरह है, उसकी पहली वजह थी या तो वो शराब पीता था या तो जिना करता।
پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا جی نہ بھرا, ڈرا تو تھا لیکن میں نے سوچا چلو بھائی کچھ کمانا تو ہے, تو دوسری قبر کھودی. جب میں نے دوسری قبر کھودی تو میں نے دوسری قبر میں ایک اور بھیانک منظر دیکھا کہ میت سور کی طرح ہے اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا, میں تو وہاں حال یہ تھا کہ اس سے بھیانک منظر, سور کی شکل میت کی, اور وہ بھی زنجیروں کے اندر, جہنم کی آگ کی توق اور اس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو جب میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی, سنتا جا. یہ بھی دو گناہ کرتا تھا, ایک تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور یہ حرام روزی کماتا تھا, اس لیے اس کا یہ حال کیا. جھوٹی قسم, جھوٹی قسم. آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں, میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ, جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دیتا ہوں اور ان پہ لعنت کرتا ہوں. آج قسم کوئی معنی نہیں رکھتی لوگوں کے لیے, جھوٹی قسم. تو میں یہ جھوٹی قسم کھاتا تھا, اور یوں بھی سچی قسم بھی مت کھایا کرو جب تک جان, عزت اور مال پہ بننا ہے. مت کھاؤ قسمیں, کیونکہ جو بات بات پہ قسم کھائے اللہ اس کی روزی میں گھٹوتی لاتا ہے, اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھاتے ہیں. اور پھر دوسرا گناہ حرام کما. آج حرام, سود, جوا, شراب کے دھندے, جوئے کے دھندے, نشے بیچنے کے دھندے مسلمانوں میں بہت عام ہو رہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا بے غیرتی کی لعنت ہے. ایم ڈی مسلمان بیچ رہا ہے, شراب کے دھندے مسلمان, سود مسلمان, جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا دونوں برابر برابر ہے. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. پھر بھی لوگ سود کا دھندا کر, نشہ بیچ. میں نشہ بیچنے والوں سے پوچھتا ہوں, کیا تم نشہ بیچتے وقت اپنے بچوں کو بھول جاتے ہو؟ نشہ نہیں بیچ رہے ہو, موت بیچ رہے ہو, موت. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے, مال ہی سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں دیکھ لو دنیا کا انجام. ارے حلال کمانے والے اپنی قبر میں کیا لے گئے جو ہم حرام کما کر اپنی قبر میں لے جائیں گے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. ارے خود کی زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا, دفن بھی ہوں گے تو قبرستان میں. کون سے نشے میں ہو, کس گھمنڈ میں ہو. قارون کا خزانہ اس کے ساتھ گیا, نمرود کی دولت اس کے ساتھ گئی, فرعون کی دولت اس کے ساتھ گئی, بخت نصر کی دولت اس کے ساتھ گئی. ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اس لیے حرام سے بچو, حرام روزی سے بچو, حلال کی طرف آؤ. اور حرام کھلاؤ گے اپنے بچوں کو, جب حرام کھانے والے بچے جوان ہوں گے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کریں گے. آج اگر ہمارے بچے ہمارے باغی ہو رہے ہیں, وجہ ہم نے ان کو حلال کتنا کھلایا, کتنا حلال کھلایا. جو حرام سے خون بنے گا اور گوشت بنے گا وہ باغی ہی بنائے گا. آج لوگ, میں اتنی بڑی اسکول میں ڈال رہا ہوں اپنے بچے کو کہ میرا بچہ اچھا بنے. بھائیو اچھے اسکول سے بچہ اچھا بننے میں صرف 5%, بس 95% حلال غذا. آج غذا حرام ہے. اس لیے دیکھ لو بچے ڈاکٹر بن جا رہے ہیں, ٹیچر بن جا رہے ہیں, انجینئر, ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. اب ماں باپ بڑھاپے میں رو رہے, کیوں؟ کھلایا کیا, یہ بتاؤ, کیا کما کے کھلایا؟ اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, توجہ کرنا. حلال کیا اپنا اثر ہے. ایک بزرگ تھے, نام نہیں لوں گا اب ان کا, نام لوں کیونکہ جب کوئی عبرت کی بات بیان کرنی ہوتی تو میں بزرگوں کا نام نہیں لیتا. بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ. ان کا شمار غوث پاک کے اور غریب نواز کے بھی پیروں میں ہوتا ہے, پیروں کے پیروں میں ہوتا ہے. ان کا بیٹا تھوڑی مستی کرتا. ایک مرتبہ مستی میں ان کے بیٹے نے ایک بیشتی سمجھتے ہیں, بیشتی پانی جو بیچتے ہیں, صبح صبح اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا. اس کا پورا پانی بہہ گیا, مشکیزہ بھی پھٹ گیا. غریب آدمی کے لیے مشکیزہ بہت بڑی چیز تھی. پانی پورا گر گیا, مشکیزہ پھٹ گیا. وہ روتے ہوئے حضرت کے پاس آیا, حضرت پورے بصرہ میں آپ کا نام ہے, شان ہے, عزت ہے, مقام ہے, بلندی ہے, یہ
آپ کے بچے نے میرا مشکیزہ پھاڑ ڈالا. آپ نے فوراً پیسے دیے, خادم کو مشکیزہ منگایا نیا, پرانا مشکیزہ بھی درست کروایا, دونوں مشکیزے دیے, حلوہ منگایا, حلوہ کھلایا, کہا بیٹا جاؤ. اس نے کہا پرانا بھی درست کر کے دے دیا, نیا بھی دے دیا, حلوہ کیوں؟ کہا حلوہ جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے دل کو راحت بخشتا ہے, اس لیے میں نے حلوہ کی طرح, میرے بچے نے تیر چلایا, مشکیزہ پھٹا تو تیرا دل تو ٹوٹا ہوگا نا, اس لیے جو ہے وہ میں نے دل کو راحت دینے کے لیے حلوہ کھلایا. جو پرانا بھی لے جا, نیا بھی لے جا, جا اللہ تجھے برکت دے. اب بچے کو کچھ نہیں کہا بزرگ نے. یاد ہم تو بچے شرارت کرتے تو انہی کو پیٹتے رہتے. ان کو پیٹنے والوں کبھی اپنے آپ کو بھی پیٹو, کبھی اپنی قسمت کو, اپنی تقدیر پہ بھی غور کرو نا, اپنی کرتوت پر بھی غور کرو. بچے کو کچھ نہیں کہا. گھر میں آئے, بیوی کو کہا فرما بردار بیوی بتاؤ جب یہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے کیا کیا کھایا تھا, لقمہ تمہارا کیسا تھا, یہ بتاؤ. حضور میں نے تو حلال کے سوا کچھ نہیں کہا. میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, سچ بتانا ورنہ سزا ملے گی. بہت غور کیا, جب جان پہ بن آئی, پریشان ہوئی تو بہت غور کیا. کہا حضور بات یاد آ گئی, غلطی ہوئی, بہت بڑی غلطی. کہا کیا؟ کہا بصرہ سے کچھ تاجر جا رہے تھے, ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنا مال کہیں اور رکھیں گے تو لوگ خیانت کریں گے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنا سامان اپنے گھر میں رکھا, اور اس سامان کے اندر انگور کا ٹوکرا تھا, اور یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا. تو انگور کی خوشبو اتنی آ رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگور کھاؤں, اور آدھی رات ہو چکی تھی, اجازت لے نہیں سکتی تھی. اگر بغیر اجازت انگور کھاتی تو حرام ہوتا. تو میں نے کیا کیا, لذت بھی مل جائے, چوری بھی نہ ہو, تو میں نے سوئی لی, اور سوئی لے کر انگور میں چبویا, اور سوئی کے ناکے پر جو پانی آیا انگور کا, وہ میں نے چوس کر اس کی لذت لے لی. کہا یہ اسی کی نحوست ہے کہ تو نے اتنا حرام کھایا نا, یہ بیٹا اسی لیے بدماش اور شرارتی پیدا ہوا. اتنے بڑے ولی کی بیوی اگر انگور کا رس سوئی کے ناکے پہ انگور کا رس کتنا آتا ہے, جب وہ چوس لے تو حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ بدماش اور شرارتی پیدا ہوتا ہے. جو قرضہ لے کر کھا رہے ہیں, ادا نہیں کر رہے ہیں, پورا ہڑپ کر جا رہے ہیں, بھائیوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں, بہنوں کا حصہ دبا لے رہے ہیں, موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں, سود کے پیسے کھا رہے ہیں, حرام کے پیسے کھا رہے ہیں, دادا گیری کر کے بھتہ وصول کر رہے ہیں, ان کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ اگر اپنی نسلوں کو بگاڑنے سے بچنا ہے, حلال. جس وقت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد ماں کے پیٹ میں آئے اور پورے محل میں خوشیوں کی شہنائی بجنی شروع ہوئی کہ ملکہ کو خوشی دکھائی اللہ نے, برسوں بعد بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو مخدوم اشرف کے والد بزرگوار سید ابراہیم نور بخشی اپنی بہن کو بلا کر کہتے ہیں بہن دیکھو اب میری بیوی کا تم خیال کرنا, کوئی حرام لقمہ اس کے منہ تک نہیں جانا چاہیے ورنہ بیٹا نیک نہ بن سکے. توجہ کریں, یہ بزرگوں کی. آج لوگ کہتے ہیں اللہ والے کیوں نہیں ہیں. میں نے کہا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تلاوت ہے, سب ہے, پھر اللہ والے کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے نماز تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں, روزہ تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں ہے, داڑھی تو ہے مگر پیٹ میں حلال نہیں. دیکھ لو چیک کر کے اپنا لقمہ کتنا حرام کھا رہے ہو. تو فرمایا آواز آئی یہ قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا. پھر بولا وہ میں وہاں سے بھاگا, پھر میں نے تیسری قبر کھودی. تو جب میں تیسری قبر پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, ایک بندہ ایک گدی سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے کتے کی طرح, اور اس کے پورے جسم میں آگ کی کیل ٹھوکی ہوئی ہے, کتے کی طرح زبان لٹکی ہے اور آگ کی کیلیں اس کے جسم میں ٹھوکی ہوئی ہے. یہ منظر دیکھ کر کے جیسی میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کون تھا. اس میں بھی دو گناہ تھے, یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا, چغلی کرتا تھا, اور دو لوگوں کے درمیان لڑائی لگاتا تھا, جھگڑا لگاتا تھا. اس لیے کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے پورے جسم میں جہنم کی آگ کی کیلیں ٹھوک دی گئی. یہ قبر ہے. آج بھی لوگ غیبت کرتے ہیں, غیبت مطلب اس کے پیچھے اس کی برائی, اس کے پیچھے اس کی برائی. اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ زنا سے بڑھ کر غیبت ہے.
जिना से बुरा काम गीबत है। अल्लाह अकबर। और चुगली इधर की उधर, उधर की उधर। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा से किसी ने कहा, एक मोतबर ज़राए से बात मुझे पता चली कि फुला ने आपके बारे में ऐसा कहा। तो इमाम आज़म ने हंस के कहा, मुझे हैरत हो रही है, इतने बड़े आलिम हो, गीबत करने वाले दुनिया में कब से मोतबर हो गए? दुनिया में गीबत, क्योंकि जिसने गीबत की ना तो फिर वो मोतबर ज़राए कैसे हो गए? अगर आज गीबत और चुगली ख़त्म हो जाए, हमारे घर के, मोहल्ले के, मुल्क के 90% झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इमाम आज़म फरमाया करते थे, मुझे उम्मीद है अल्लाह मुझे बख्श देगा। का वजह कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी की गीबत नहीं की। आज हम गीबत में मुब्तला हैं, चुगली में मुब्तला, लड़ा रहे, झगड़ा रहे, भाई भाई में लड़ाई लगा रहे हैं, और इसी तरीके से जो है वो मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई लगा रहे हैं, पीर और मुर्शिद में और मुरीदों में लड़ाई लगा रहे हैं, इसी तरीके से पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई लगा रहे हैं, ननन भावज में लड़ाई लगा रहे हैं, सास बहू में झगड़ा लगा रहे हैं, इसी तरीके से देवरानी जेठानी में झगड़ा याद रहो, कुत्ते की तरह जबान लटकेगी कब्र के अंदर और जिस्म में कीलें ठोकी जाएगी। इस पे मैं अब ज्यादा नहीं कहता, चुके वक्त भी मेरा पूरा हो रहा है और बहुत लंबी गुफ्तगू मैं ना करते करते कर चुका। आखिरी में 2 बातें और सुन लें, लेकिन ये बात मैं आपको कह दूं, गीबत और चुगली से बचो। चुगली, मुझे यहाँ एक प्यारा वाक़या याद आया इमाम गजाली का। इमाम गजाली सूरह यूसुफ की तफसीर में लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, बहनें ध्यान से सुने, आप सब भी सुने, हाय अच्छे से सुन रहे हो और सुनो अच्छे से। औरतें गीबत चुगली ज्यादा करती। औरतों का हाल ये, हंसने की कोई बात नहीं, ये किसी दिल जले की फरियाद है। 4-6 मिलेगी, इसकी उसकी खूब बुराई करेगी और आखिरी में हटते हटते कहेगी, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जान दो भाई, उसके अमाल उसके साथ, अपने अमाल अपने साथ, अपने तो किसी की गीबत नहीं करते। तो अब तक क्या कर रही थी? बाज़ औरतें तो कहती है, अल्लाह तौबा मेरी बहन, मैं गीबत करने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं तो बताने के लिए करूं। अरे यही तो गीबत है। ऐसी राबिया बसरी बनती है गुनाह करने के बाद भी कि जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह की पनाह, औरतों को दीन सीखने की जरूरत ज्यादा। एक औरत अगर दीन सीख ले, 4 मर्दों के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। औरत दीन सीख ले, बाप को संवार सकती है, भाई को संवार सकती है, बेटे को संवार सकती है, शौहर को संवार सकती है। और हमारे यहां सबसे ज्यादा कमजोरी दीन के मामले में औरतों में है। बहरहाल, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत मारा पीटा और कुएं में डाल दिया और बकरी के बच्चे को ज़बह किया और उसके खून में कुर्ता लथपथ करके लेकर आए और साथ में एक भेड़िया भी पकड़ लिया। बोले अब्बा भाई को भेड़िया खा गया, और ये कमबख्त भेड़िया था, इसने खाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप रोते रोते हंस पड़े, कहने लगे कितना होशियार था ना वो भेड़िया कि पूरा यूसुफ खा गया और कुर्ता भी नहीं फटा। इंसान को खाएगा तो पहले कुर्ता फटेगा ना, कुर्ता सही सलामत है। और वो रोते हुए आए, हम न थे, हम न थे, हम न थे। इसीलिए इमाम गजाली कहते हर रोने वाले पर एतमाद मत करना, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी रोते हुए ही आए थे। आप कहेंगे क्या रोना बुरा है? मैंने कहा बुरा नहीं है, रोना बुरा नहीं है। रो याकूब भी रहे थे और रो भाई भी रहे थे, दोनों के रोने में क्या फर्क था? याकूब को मोहब्बतें यूसुफ रुला रही थी और भाइयों को रोना नहीं आ रहा था, वो रोने की एक्टिंग कर रहे थे। तो मुहर्रम में भी 2 लोग रोते हैं, एक तबका रोने की एक्टिंग करता है और एक तबका मोहब्बते हुसैन में रोता है। तो मोहब्बते हुसैन में रोना इबादत है, लेकिन हम न थे की एक्टिंग करना ये खयानत है। एक बात याद रखना, इसलिए हर एक के रोने पर पिघलने की जरूरत नहीं है। भाई आए थे रोते हुए। बहरहाल तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भेड़िया खा गया, हाँ ये भेड़िया है, देखो ये इसी ने खाया। आपने रोते हुए कहा, ओ भेड़िए मेरे इतने खूबसूरत लाल को तू कैसे खा गया?
तो भेड़िए ने हजरत याकूब पैगंबर थे, नबी थे ना, उनसे बात की, अल्लाह के नबी मैं भेड़िया जरूर हूं, लेकिन मैंने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया क्योंकि मुझे मालूम है वो अल्लाह का नबी है, और अल्लाह के नबी को खाना जानवरों पर हराम है। जानवर अल्लाह के नबी को नहीं खा सकता, मिट्टी अल्लाह के नबी को नहीं खा सकती, जानवर अल्लाह के नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इसलिए वो तो नबी है, सिद्दीक है, मैं कैसे खा सकता हूं, मैंने नहीं खाया। का फिर क्या हुआ? का जो हुआ मेरी आंखों के सामने, मैंने सब देखा। का बता क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। भाई लोग तो नहीं सुन रहे थे ना ये सब बात, क्योंकि नबी थे याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जब तेरी आंख के सामने होता क्यों बताता नहीं है? कहा इसलिए नहीं बताता कि ये चुगली हो जाएगी, और चुगली अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं भेड़िया जरूर हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं। अल्लाह को उस भेड़िया की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली को जन्नत में दाखिल करना है, असहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत में दाखिल करना है, तो साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस भेड़िए को भी जन्नत में दाखिल करना है, क्योंकि उसने गीबत नहीं की। अगर भेड़िया चुगली से बच जाए तो अल्लाह भेड़िए को जन्नत अता करे, अगर मोमिन चुगली से बच जाए तो अल्लाह उसको जन्नत क्यों ना अता फरमाए। चुगली से बच नहीं करना, किसी की इधर की बात उधर नहीं करना, बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है। 90% झगड़े घर के खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी बताओ कि चुगली नहीं करना। चौथी बात कि जब वो कहता है कि मैं चौथी कब्र पे पहुंचा तो मैंने देखा एक सनसनीखेज मंजर था कि मुर्दे को आग में उलट पलट कर रहे थे फरिश्ते। उसको समझाने के लिए बताऊं कैसे? जैसे मुर्गी तंदूरी भूनते हैं तो कैसे उसको पलटते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये हंसने की कोई बात नहीं। तो ऐसे उसको मुर्दे को आग में वो तपा रहे, जहन्नम की आग में उलट पलट कर रहे थे, और उसको आग के गूजों से मार रहे थे। मुझ पर इतनी दहशत तारी हुई कि मैं बर्दाश्त न कर सका, और मैं कब्रिस्तान से निकल करके भागा तो गैब से आवाज आई, सुन ले, ये वो कमबख्त है जो नमाज नहीं पढ़ता, इसीलिए इसको कब्र में आग पे, जहन्नम की आग पे। आप तो सोच रहे इधर कि मस्त मजे से कब्र में सो रहे, मस्त मजे से नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है तो उसकी कब्र में अल्लाह तबारक व ताला एक गंजा सांप मुसल्लत करता है जिसका नाम शुजाउल अक़रा है, और वो उसके जो नाखून है वो लोहे के, और वो जिसको एक बार डसे 1000 साल तक के उसके अंदर जहर घूमता रहे, और उसकी हड्डी टुकड़े टुकड़े हो जाए, शुजाउल अक़रा। और जब कोई बेनमाजी होता है तो वो उसको एक बार नहीं डसता, फजर नहीं पड़ी थी तो ज़ोहर तक, ज़ोहर नहीं पड़ी थी तो असर तक, असर नहीं पड़ी थी तो मगरिब तक, और मगरिब नहीं पड़ी थी तो इशा तक, और इशा नहीं पड़ी थी तो फजर तक उसको डसता रहता है। और वो कहता है मेरा नाम शुजाउल अक़रा है, ऐ नमाज न पढ़ने वाले, क़यामत तक मैं तुझे इसी तरह डसता रहूंगा। आज एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट क्यों नहीं निकालते? 10 मिनट गेम के लिए वक्त निकाला, फिल्मों के लिए वक्त निकाला, दोस्तों के लिए वक्त निकाला, सबके लिए। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती। जहन्नम में सबसे दर्दनाक अज़ाब बेनमाजी को दिया जाएगा। बल्कि यहां तक मेरे आका फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। फिर वो कहता है मैं तो भाग रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक कब्र और खोद लूं, हो सकता है कुछ काम बन जाए। जब मैंने 5वीं कब्र खोली तो मैंने क्या देखा कि कब्र ता हद निगाह कुशादा थी, उसमें बाग थे, नहरें थी, और एक खूबसूरत जवान सफेद कपड़े पहन करके एकदम खुशी खुशी तख्त पे बैठा हुआ था। वो 2 गज जमीन नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है। ये हमारी आंखों का कसूर है कि नहीं देख पाते। आप तो कहेंगे ये आमिनुल कादरी क्या कह रहा है कि कयामत तक वो सांप डसेगा, हम तो 6 महीने में कब्र पलटी कर देते। और तेरी कब्र की पलटी कुछ भी हो, ये मेरा अल्लाह है, तुझे दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अगर अल्लाह अजाब दिखा देना तो दुनिया खत्म हो जाए, तो अल्लाह अजाब सबको दिखाता नहीं, वो अल्लाह वालों को दिखाता है या जिसको चाहता है दिखाता है, सब नहीं देख सकते अजाब। तो कब्र पलटी हो जाए फिर भी उसमें अजाब होगा, तुम्हें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने कहा मेरे भाई
हम तो इतने अंधे हैं कि पूरी जिंदगी कभी खुद का चेहरा ना देख सके। कभी देखा अपना चेहरा? देखा? बगैर आईने के, बगैर सबब के अपना चेहरा कभी नजर आया? जिसको खुद का चेहरा नजर ना आए उसे अल्लाह का राज क्या नजर आ सकता है? इसलिए बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है नजर आए या ना आए मानना जरूरी है। कुछ डेढ़ होशियार होते हैं। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक तकरीर कर रहे थे, अल्लाह है नजर नहीं आता। एक डेढ़ होशियार है का जो नजर नहीं आता मैं उसको नहीं मानता। वह इमाम जाफर सादिक का एक दीवाना था जिसको बहलूल कहते। बहलूल, बहलूल, बहलूल का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज, खुद हंसे दूसरों को हंसाए। बहलूल का मतलब क्या होता है? दानिशमंद, अक्लमंद, खूबसूरत बाला। बहलूल दीवाना था, इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। जैसे उस डेढ़ होशियार ने कहा ना, जो नहीं दिखे मैं उसको नहीं मानता, उसने उठाया पत्थर और दिया दे से जोर से सर पे मारा। हाय मेरा सर, मेरा सर, मेरा। क्या कर दिया ये पागल ने? बहलूल ने कहा क्या हुआ? सर तूने मार दिया तो हो क्या? दर्द हो रहा है। कहा दिखा किधर है? अरे दर्द हो रहा है। अरे दिखा किधर है? ओ पागल दर्द हो रहा है। कहा कि तेरा फलसफा अभी तूने बयान किया ना कि जो दिखता नहीं मैं उसको मानता नहीं, तो जब तेरा दर्द दिखता नहीं तो मैं उसको कैसे मान लूं? तो उसको पता चल गया कि जाफर सादिक के दीवाने ने ऐसा चोट दे करके समझाया कि क़यामत तक के लिए अब सबको समझ में आ गया। अरे नादान, जब दर्द छुप कर भी महसूस होता है, दिखता नहीं है लेकिन है दर्द, है ना, मौजूद है ना दर्द। तो जब दर्द मौजूद है मगर दिखता नहीं, जब दर्द इतना मस्तूर है तो दर्द का पैदा करने वाला खुदा की शान से मस्तूर होगा। नहीं? तो दिमाग नहीं लड़ाने का बहुत ज्यादा, कुछ चीजें सिर्फ अल्लाह रसूल की मान लेनी हो। और ये बात याद रखना, जो चीज बिन देखे मानोगे उसकी अपनी बरकत है। तो बहरहाल तो वो कहता है मैंने 5वीं कब्र खोदी तो नहरें थी, बागात थे और बिल्कुल गुलिस्तां खिला हुआ था और एक बंदा तख्त पे मजे से बैठा था। मैं वो मंजर देखकर मसरूर हुआ, लेकिन उसकी हैबत भी मुझे जो वो भगाने के लिए आमादा हुई। तो मैं उधर से भागने लगा तो मुझसे आवाज आई गैब सी का, अरे इसको नहीं पूछता कि ये कब्र में इस शान से क्यों है? लोग तो समझ रहे कि 2 गज छोटी सी जगह है, कब करवट लेने को जगह नहीं, लेकिन यहां तो पूरा गुलिस्तां खिला, यहां तो पूरी बागो बहार है। पूछ इससे कि ये क्यों हुआ? तो खुद ही गैब से आवाज आई, ये वो खुश नसीब है जिसने जवानी में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली थी, इसलिए अल्लाह ने इसको ये मकाम अता फरमाया। ये जवानी में तौबा का इनाम है। बुढ़ापे में तो भेड़िए भी सुधर जाते, जब किसी के काम नहीं आते तो फिर हाथ में तस्बीह लेना और बगल में मुसल्ला, फिर वो मजा नहीं रहता। अगर सुधरना है तो जवानी में सुधरो, संवरना है तो जवान, ताश के पत्ते छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, शराब छोड़ दो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, क्योंकि हदीस पाक में आता है, अल्लाह फरमाता है जो जवान जवानी में तौबा करे मैं उसको अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। एक हदीस में यहाँ तक आया कि जब कोई बंदा जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह 40 दिन तक आसमान में नूर की किंदीलें रोशन फरमाता है और फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं जवान ने तौबा की है, जवान ने तौबा की है, जवान ने तौबा की है। उस खुशी में नूर की किंदीलें रोशन की गई है। और एक बात यह भी याद रखना, जवानी की तौबा अल्लाह का मकबूल बंदा बना देती है। बात जवानी की आई है तो यहां तक हदीस पाक में आया है कि जो जवान हराम से बचे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उसको 70 सिद्दीकों का सवाब अता करता है और अल्लाह उसको फरिश्तों के मानिंद करार देता है। फरमाया जो जवानी में हराम से बचे, अल्लाह फरमाता है वो मेरे बास फरिश्तों के मानिंद है मेरे नजदीक। और यह भी फरमाया मेरा हकीकी बंदा वही है, मेरा महबूब बंदा वही है जो जवानी में तौबा कर। जवानी की तौबा की बात आई तो मैं आपसे अब सिर्फ चंद मिनट लेकर के बताऊं कि जवानी की तौबा क्या है और उसका इनाम क्या है। एक जवान था, उसका नाम अब्दुल्ला था, बगदाद में रहता था, खूबसूरत बहुत था, बहुत नेक बाप का बेटा भी था।
नेकी के आसार उस जवान में भी थे। खूबसूरती बहरहाल खूबसूरती होती है, खूबसूरती बहुत बड़ा फितना होती है कभी कभी। वो जवान जा रहा था, उसने देखा एक खूबसूरत लड़की है, उससे आंखें चार हो गई। आंखें चार हुई लड़की से कहा तो कितनी खूबसूरत है, तो मुझसे मिलेगी? उस लड़की ने कहा रात को मिलेंगे। उसने मिलना नहीं था, दामन छुड़ाने के लिए तो उसने बहाना कर ही दिया, बहुत नेक लड़की थी वो। जैसी शाम हुई, अब्दुल्ला नाम का वो जवान उस लड़की के घर के सामने खड़ा हो गया। वो तो किंदीलों का दौर था, लाइट नहीं थे, चरागों का दौर था। खड़ा है उस जवान। अचानक कान में अजान की आवाज आई। अब्दुल्ला ऐसा जैसे लगता है किसी ख्वाब से अचानक बेदार हुआ हो, किसी ने कचौके दिए, झटका। जैसी वो बेदार हुआ अजान की आवाज से, उसने अपने मन ही मन में कहा अब्दुल्ला मगरिब के बाद से तू आया है, इशा की अजान हो गई। और इशा की अजान हुई तो वो लड़की आई नहीं, इतनी देर बाद भी वो लड़की नहीं आई। लेकिन जैसी मौज़िन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। मैं मगरिब से इशा तक नहीं खड़ा रहा, मैं तो मगरिब से फज्र तक खड़ा रहा। फजर हो गई, वो जालिम हुस्न की मलका धोखा दे गई। उसको ना आना था ना वो आई। अचानक जमीर ने कचौके दी, अब्दुल्ला एक लड़की के लिए पूरी रात खड़ा रहा, लेकिन उसके इश्क में तुझे पता भी नहीं चला कि रात खड़ा होना किसको कहते हैं। अरे नादान, लड़की की बजाय अगर तू अल्लाह के मोहब्बत में, इश्क के हक में खड़ा होता तो फिर तुझे क्या मर्तबा मिलता। बस ये सोचकर मस्जिद की तरफ वो जवान गया, खूब रोया, खूब तौबा की, मौला माफ कर दे, तुझे छोड़ के कहीं और जा रहा था, तुझे छोड़ के कहीं और जा रहा था, तुझे छोड़ के कहीं और। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, बेटों से भी, बेटियों से भी, बहनों से भी और भाइयों से भी, ये जवानी दीवानी होती है, इसको किसी लड़के लड़की की मोहब्बत में बर्बाद मत करो। आज नशा हो, शराब हो, खुदकुशी हो, ये सारी चीज़ें अफेयर की वजह से हो रही है, ज़्यादातर नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से हो रही है। याद रखना, अगर दिल ही लगाना है तो उससे क्यों दिल नहीं लगाते जो अल्लाह का महबूब है। धोखेबाजों से क्यों दिल लगाते, क्यों किसी के चक्कर में हो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो नौजवान खूब रोया, खूब तौबा की, नमाज पढ़ी, सूरज निकल आया, इशराक पढ़ी, खूब रोया, अल्लाह को मनाया, चाश्त पढ़ी, मौला अब कभी नहीं जाऊंगा उस तरफ, गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा। चाश्त के बाद जब सूरज चढ़ गया तो अब्दुल्ला अपने घर की तरफ जाने लगा। तो अब्दुल्ला ने क्या देखा कि सर पर बादल साया कर रहे। मस्जिद से बड़े मियाँ भी निकले थे, तो बड़े मियाँ को अब्दुल्ला ने कहा अल्लाह वाले, ए अल्लाह वाले। बड़े मियाँ ने अब्दुल्ला को कहा अल्लाह वाले, तो कितना अल्लाह वाले, तेरे सर पे बादल सगा। बाबा रात कैसे गुजरी वो तो हम जानते हैं, हम कोई अल्लाह वाले नहीं है। इस एतबार से, जिस एतबार से आप कह रहे हैं, हम कोई अल्लाह के मुकर्रब नहीं है। इस एतबार से जिसको अल्लाह वाला कहा जाता है, हम तो गुनहगार है। रात कैसे गुजरी हम जानते हैं, आप अल्लाह वाले हैं बाबा। बड़े मियाँ खुश हो गए। लेकिन जब दोनों का रास्ता बदला तो बादल का साया अब्दुल्ला के सर पे था, बड़े मियाँ के सर पे नहीं था। बाद अब्दुल्ला रो पड़े, रोते का मौला मैंने तौबा की तो तूने मेरी कितनी इज्जत बढ़ाई कि बादल मेरे सर पे साया करता है। अब कभी बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, नेक बनूंगा, पूरी जिंदगी तेरी राह में गुजार दूंगा। और जब नेक ही बन रहा हूँ तो आलिम बन जाऊँ, मुफ्ती बन जाऊँ, फ़कीह बन जाऊँ, कोई अच्छा उस्ताद तलाश कर लूँ। उस्ताद ढूंढने निकले, नसीबे ने यावरी की, और वो अब्दुल्ला उस्ताद ढूंढते ढूंढते उसके दरवाजे पे पहुंच गए, जिसे दुनिया इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, करोड़ों अरबों खरबों हनफियों के इमाम
امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی نصیب ہو گئی، اور وہ عبداللہ نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ اس عبداللہ کو علم حدیث کی وجہ سے لوگوں نے امیر المومنین فی الحدیث کا، فقہ اتنا پڑھا امام الفقہا کہا، تصوف اتنا پڑھا شیخ المشائخ کہا، اور اسی عبداللہ کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی کے ذریعے میری مغفرت ہو جائے گی۔ دیکھو جوانی کی توبہ نے کہاں تک پہنچایا۔ امام بخاری کے دادا استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک، امام اعظم کے شاگرد ہیں یہ، صوفیہ کے بھی استاد ہیں یہ وہ بزرگ ہیں۔ فضیل بن عیاض کا نام سنتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے بھی استاد عبداللہ ابن مبارک۔ تو یاد رکھیے جوانی میں توبہ کرو گے اس کا انعام یہ ملے گا۔ بڑھاپے میں ٹھیک ہے توبہ، میں کسی کو مایوس نہیں کرتا، لیکن جوانی میں نیکی کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، برائیوں کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں۔ آؤ سب مل کے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کرتے ہو؟ پہلے بتاؤ کون کون توبہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا۔ سب کر ایسے نہیں، اچھے سے اٹھاؤ۔ اچھے کام کے لیے ہاتھ اٹھانا اچھی بات ہے، سب اٹھائے رکھو نا بھائی، زبردستی نہیں ہے، جسے کرنا ہے وہی۔ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ والا بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ مردوں کو کہا تھا لیکن عورتوں کے جذبات کتنے ہیں دیکھیے کہ خواتین نے بھی اٹھایا، اللہ ان کے بھی ہاتھ اٹھانے کی لازم۔ بولو آج سے توبہ کرتے ہو؟ نماز چھوٹے گی آج سے؟ بولو نماز چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑو گے نا انشاءاللہ؟ اٹھا کے رکھیں آج، ذرا ہم بھی دیکھیں فرشتوں گواہ بنائیں۔ نماز چھوٹے گی آج سے؟ جو عشاء پڑھ کے نہیں آئے پہلے عشاء پڑھیں گے، فجر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، حرام سے بھی بچیں گے، غیبت چگلی سے بھی بچیں گے۔ بولیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔